الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وساداتنا أصحابه البدريين واللحديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم بحقوقهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا وفيما توجهنا إليه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه مع الصحة والعافية. اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا وفرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من الأمراض المعضلة عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين. وإلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأموات أقاربنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل كل وصحابة أجمعين أما بعد. സ്നേഹാദരണീയരായ സയ്യിദവറുകൾ, സോൺ നേതാക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടുതലും പിരിയലും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി SOS സംഘടിപ്പിച്ച സോൺ തലത്തിൽ നടക്കേണ്ട സമരസംഗമത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം 1988 വർഷത്തിലാണ് കരിപ്പൂർ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നോളം അതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അധികാരികളിൽ നിന്നും മറ്റു സ്വകാര്യവൽകൃത കമ്പനികളിൽ നിന്നൊക്കെ കരിപ്പൂരിനുള്ള അവഗണനകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി കരിപ്പൂരിനെ തഴയാനും പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പല
ടീമുകളും മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ഗൂഢമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരിപ്പൂരിന് ലഭിച്ച ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ വരെ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും പിന്നീടുണ്ടായ ശക്തമായ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം SYSൻ്റെയും മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയൊക്കെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും സമരവും കാരണം ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷനും അതോടൊപ്പം മറ്റു വലിയ വിമാനങ്ങളുടെ ഇറക്കവും ഒക്കെ കരിപ്പൂരിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും അവിടെയും കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എംബാർക്കേഷൻ്റെ 2ാം പോയിൻ്റായി നിർത്തിയത് തന്നെ ഒരു ഗൂഢ നീക്കങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 7-ാം തീയതി കരിപ്പൂരിൽ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ തെന്നിമാറൽ കാരണമുണ്ടായ ഒരു അപകട ദുരന്തം. അള്ളാഹു ആ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ സർവ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മറ്റു വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ അപകട ദുരന്തത്തിൻ്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കറുത്ത കരങ്ങളുടെ ഗൂഢമായ നീക്കങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇനി വലിയൊരു വിമാനം ഇറങ്ങേണ്ട ഇല്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം മുന്നിട്ടിറങ്ങി കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഈ പ്രമേയവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി 10,000-കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബസമരവും സർക്കിൾ തലങ്ങളിൽ നിൽപ്പ് സമരവും ഇനി പാതയോര മലപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ഹൈവേ ഓരങ്ങളിൽ പാതയോര സമരങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സോൺ തലങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ട സമര സംഗമമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഈ സമര സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ AK അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ഹാർദമായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ വിഷയകമായി നമ്മോട് വിഷയസംബന്ധമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രമുഖനായ അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ പടിക്കൽ അവറുകളാണ്. അവരെയും ഞാൻ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അനേകകാലം ദീനീ ഖിദ്മത്തിലായി ജീവിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ വിഷയവുമായി നമ്മോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ INL സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനും കൂടിയായ പ്രൊഫസർ AP അബ്ദുൽ വഹാബ് സാർ അവറുകളാണ്. അവരെയും ഞാൻ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ സമരരംഗത്തുള്ള പോരാട്ടം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീതിപരമായ വലിയ വിമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കരിപ്പൂരിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാഹചര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹി അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതർ, നേതാക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഏറ്റവും കാലികമായ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് SYS സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. കേരളത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ എയർപോർട്ട് കാലിക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന പേരിൽ കരിപ്പൂരിലുള്ള എയർപോർട്ട്, അത് 1988 സ്ഥാപിതമായ എയർപോർട്ട്, അതുണ്ടായ മുതലേ അതിനോടുള്ള അവഗണനയും അധികാരവർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതാണ്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് ധാരാളമായി വികസിച്ചു. ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് കരിപ്പൂരിൽ
തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 2006, 2007, 2008 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വൈഡ് ബോഡി വിമാനങ്ങൾ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമാനങ്ങൾ 425, 450 യാത്രക്കാരെയും വഹിച്ചിരുന്ന വലിയ വിമാനങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് ഹാജിമാരെയും കൊണ്ട് സൗദിയിലേക്ക് പറന്ന ചരിത്രവും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ അവഗണനകൾ പല കാലത്തും ബോധപൂർവമുള്ള അവഗണനകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട്. വരുമാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് 7-ാം സ്ഥാനമാണ് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിനുള്ളത്. എന്നാൽ ആ എയർപോർട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിന് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പല ഘട്ടങ്ങളിലും SYS അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ആ എയർപോർട്ട് വികസനത്തിന് വേണ്ടി സമരം നയിക്കേണ്ടി വന്നതായും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇടക്കാലത്ത് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് ആയി വന്നിരുന്ന ഈ എയർപോർട്ട് കേരളത്തിലെ ഹാജിമാരിൽ നമുക്കറിയാം 10,000 ഹാജിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 9,000 ഹാജിമാരും ഏതാണ്ട് 90% ഹാജിമാരും മലബാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോകുന്നവരാണ്. ഈ മലബാർ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഹാജിമാർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കരിപ്പൂരിനെ ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു റൺവേ വികസനം എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് അന്ന് വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുമതി കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് പോലും മലബാറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടും തമ്മിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ട്. പൊതുമേഖലയിലുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് കരിപ്പൂരിലെ എയർപോർട്ട്, കരിപ്പൂരിലെ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട്. എന്നാൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം കൂടുതലുള്ള എയർപോർട്ടാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ എയർപോർട്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാനും മറ്റുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിനെ പലപ്പോഴും അവഗണിച്ച ചരിത്രവും നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഈ റൺവേ വികസനം എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് റൺവേ ഹാർഡനിങ്, സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് ഈ എയർപോർട്ട് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് അല്ലാതെയായി മാറിപ്പോയി. പിന്നീട് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ, ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രി അബ്ബാസ് നഖ്വി അദ്ദേഹത്തോട് പല സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് AP ഉസ്താദ് തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഈ നിയമ തടസ്സങ്ങൾ, സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് വൈഡ് ബോഡി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നീട്ടി പോന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഹജ്ജ് ഉണ്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് തൊട്ടുമ്പത്തെ വർഷത്തെ വീണ്ടും എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റായി കരിപ്പൂരിനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ എയർപോർട്ടായി, കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ടായി വീണ്ടും നെടുമ്പാശ്ശേരി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെയും ഒരു വിവേചനമുണ്ട്. കാരണം ഇത്ര ചെറിയ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിലധികം എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണയുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് അത് പാടില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തെക്കോട്ടുള്ള ആ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു അന്നും കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റായി നിലനിർത്തിയത്. ഏതായാലും ആവട്ടെ, കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെയും അനുവദിച്ചു, മലബാറിലെ ധാരാളം ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ ആ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആ അപകടമുണ്ടായതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്, എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയുടെ ഉറപ്പ് കുറവോ റൺവേയുടെ നീളത്തിൻ്റെ കുറവോ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ഇനി അനുമതിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. അതിനെതിരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക് SYS ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രമേയത്തിൽ മലബാർ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ സോണുകളിലും SYS ഇന്ന് സമരമുഖത്താണ്. പ്രധാനമായ ആവശ്യം ഈ
എയർപോർട്ടിൽ സാങ്കേതികമായൊരു തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കെ വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ശക്തമായി നാം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചില MP-മാർ DGCAനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ മൺസൂൺ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തൽക്കാലം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അണിയറയിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്, രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇനി വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കണ്ട എന്ന തീരുമാനമാണ്. പ്രൈവറ്റ് സ്വാധീനമുള്ള സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കുകയും പൊതുമേഖലയിലുള്ള കരിപ്പൂരിനെ ശക്തമായി അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവണത അത് അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സമരരംഗത്ത് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ന് സമര മുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തേഞ്ഞിപ്പലം സോൺ തലത്തിലുള്ള സമര സംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ബോധവാന്മാരാവുകയും ശക്തമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ മാത്രമേ, എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണം. ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഈ തേഞ്ഞിപ്പലം സോൺ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സമരസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അബാദ്. ആദരണീയരായ അതിഥികൾ, പ്രിയങ്കരായ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം SOS കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലബാറിൻ്റെ വികസന കവാടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കരിപ്പൂർ അഥവാ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണിത്. ഈ എയർപോർട്ട് അതിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പലപ്പോഴും തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വൈഡ് ബോഡി വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് നിർത്തിവെക്കുകയും ചെറു വിമാനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനം. ഈ നടപടിക്രമത്തിനെതിരെ SOS ശക്തമായ സമരമുഖത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആഗസ്റ്റ് 7 നടന്ന അപകടത്തിൽ കുറേ പേർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് നാം ശാന്തി നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുറേ പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അപകടത്തിൽ നമ്മളേവരും ദുഃഖിതരാണ്. പക്ഷേ ആ അപകടത്തിൻ്റെ അതിന് മറയാക്കിക്കൊണ്ട് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ലോബി വീണ്ടും തലപൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുന്നയിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിമാനത്താവളം ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളമാണെന്നും ഇത് യാത്രക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും ഇതിൻ്റെ റൺവേകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്നുമുള്ള വാദഗതികളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാദങ്ങൾ പുതിയൊന്നല്ല. 1988
ഏപ്രിൽ മാസം 13-ാം തീയതിയാണ് ഈ എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജനാവലി സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. മലബാറിൻ്റെ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റ് വിമാനത്താവളം. ആ വിമാനത്താവളത്തിൽ കനത്ത ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം 32 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. 125 കോടി രൂപ ശരാശരി ലാഭം കിട്ടുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 2019-20 കാലഘട്ടത്തിൽ 132 കോടി രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ വിമാനത്താവളം. അങ്ങനെയുള്ള തുടക്കം മുതൽ ലാഭത്തിൽ നടന്നു പോന്നിരുന്ന വിമാനത്താവളത്തെ അതിൻ്റെ യാത്രക്കാരുടെ പെരുപ്പം കാരണം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും 18 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത്. 2006-ലാണ് ഈ വിമാനത്താവളം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. അത്തരം ഒരു മെല്ലെപ്പോക്ക് നയം, ആ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് 2014-15 ശേഷം സംഭവിച്ചത്. അന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേ വീതി കൂട്ടുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ റൺവേ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടു. വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് നേരെ അടച്ചിട്ടു. ചെറിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ വളരെ സുദീർഘമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് ഒന്നും കാര്യമായി ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം എയർപോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ്, അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ട സംവിധാനത്തെ എതിർക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ജനം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ പറഞ്ഞ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലാവിധ ഒറ്റക്കുറ്റപ്പണികളും അവസാനിച്ചിട്ടും വലിയ വിമാനങ്ങൾ വരുന്നതിനോ ചെറിയ വിമാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നീക്കുന്നതിനോ ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിനോ ഒരു തരത്തിൽ നടപടികളും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അധികൃത ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങി. അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് SYS ആണ്. MDF എന്ന് പറയുന്ന മലബാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോറവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് SYS നടത്തിയ ശക്തമായ നീക്കം അധികൃതരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംവാദങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുമുള്ള പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറകെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് നടത്തിയ കൂറ്റൻ റാലി, 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്ത കൂറ്റൻ റാലിയും നിവേദനവും അവസാനം അതിന് ഫലം കണ്ടു. വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഈ രംഗത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംഘടനയുടെ അതത് കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത മഹൽ വ്യക്തിത്വമായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ഈ സമയത്ത് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ആ പ്രക്ഷോഭം ഫലം കണ്ടു. വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പക്ഷേ ഭാഗികമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. എന്നാൽ തന്നെയും മലബാറിലെ കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാലക്കാട് വരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ വൃദ്ധരായ ഹാജിമാർക്ക് അത് വലിയ സൗകര്യമായി. അങ്ങനെ സുഗമമായ രൂപത്തിലേക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ദാരുണമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുപെട്ട അപകടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ആ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 7 നടന്ന അപകടത്തെ തുടർന്ന് വീണ്ടും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുന്നു. വലിയ വിമാനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വിമാനങ്ങളാണ്.
അത് സുരക്ഷയുടെ പേരിലാണെന്ന് പുറത്തേക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ അപകടം നടന്നതിൻ്റെ കാരണം അതെന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വ്യോമയാന മന്ത്രി എസ് പുരി അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് സുരക്ഷിതമായ വിമാനത്താവളം തന്നെയാണ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ആധികാരികമായ മറുപടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവിടെ വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വിമാനത്താവളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സംശയിക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ വിമാനത്താവളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി ചില ആസൂത്രണങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് വിമർശകരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അവർ പറയുന്നത് ഇതൊരു ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളമാണ്, ഇത് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഇതിന് 1988 ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു അനുമതിയോട് കൂടിയാണോ ഇവിടെ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്? 2 വിമാനങ്ങളുടെ കുന്തമുനകളെ ഇടച്ചു നിരപ്പാക്കി അതിനിടയിൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളത്തെ DGCA പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ? അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന കമ്പനികൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്, അവർ പരിശോധിച്ചു. DCAയും ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വിമാന കമ്പനികളും പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടെ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്. അത് 32 കൊല്ലമായി അത് നിർബാധം തുടരുകയാണ്. 14 വർഷമായി വൈഡ് ബോഡി വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ വിമാനങ്ങൾക്കും ഇതേവരെ യാതൊരു സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനം ഒരു പരീക്ഷണ പറക്കലിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതല്ല. കഴിഞ്ഞ 32 കൊല്ലമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ബാക്കി, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആ വിമാനം അവിടെ പറന്നിറങ്ങിയത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപകടം സംഭവിച്ചു. അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ലോകോത്തര വിമാന കമ്പനികളാണ് സൗദിയ, ഇത്തിഹാദ്, അതേപോലുള്ള വിമാനങ്ങളും ഖത്തർ എയർവേസൊക്കെ. അത്തരം വിമാന കമ്പനികൾ കരിപ്പൂരിലെത്തി അതിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ്, കരിപ്പൂരിൽ എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള എവിടേക്ക് അവർ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ലോകോത്തര വിമാന കമ്പനികളൊക്കെ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആ വാദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ശക്തമായ ഉയർന്ന നിലകളിൽ നിൽക്കുന്ന USA പോലും ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത കുറ്റും കുറവും ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മറ്റെന്തോ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. വേറൊന്ന്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഷിംലയിലുണ്ട്, സിക്കിമിലുണ്ട്, അങ്ങനെ വേറെ വിമാനത്താവളങ്ങളുണ്ട്. ആ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത എന്ത് ദോഷമാണ്, എന്ത് സുരക്ഷാക്കുറവാണ് കരിപ്പിനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വേറെ കളിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയക്കാലം, ഈ 2 പ്രളയക്കാലത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളവും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളവും വെള്ളം കയറിയിട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ഈ വിമാനത്താവളമാണ് സുരക്ഷയായത്. ആ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വന്ന യാത്രക്കാരെ ഇവിടെയാണ് ഇറക്കി വിട്ടത്. അന്ന് 2 വിമാനത്താവളങ്ങളും അവിടെ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭീതിയുമില്ലാതെ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഉപകാരപ്പെട്ട ഈ വിമാനത്താവളത്തെ എന്തിനാണ് വെറുതെ പഴിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനത്താവളത്തെ ഞെരുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്നുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ റൺവേ പര്യാപ്തമല്ല എന്നൊരാശയം നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 2860 മീറ്റർ റൺവേ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിന്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനം വന്നിറങ്ങുന്ന കൊച്ചി എയർപോർട്ട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ
വെറും 540 മീറ്ററിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമാണ് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിനുള്ളത്. എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൺവേ എൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ എൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ 90 മീറ്റർ മതി ശരിക്ക്. പക്ഷേ കരിപ്പൂരിൽ അത് 240 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ഏറെക്കുറെ നല്ല വഴികൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എയർപോർട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടം സംഭവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചില ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഭൂമി വേണം എന്നത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ എത്ര വേണം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് 200 ഏക്കർ എന്നാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ അതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് 170 ഏക്കറിലേക്കും 140 ഏക്കറിലേക്കും ചുരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ റോഡുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ പൊതു മേഖല അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യത്തിലേറെ അക്വയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതിന് ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. ഏതായിരുന്നാലും ശരിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതമായ മേഖലയിലേക്ക് എത്താനും ഇമാസ് സിസ്റ്റം സംവിധാനിക്കാനും. ഇമാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൺവേയും കഴിഞ്ഞ് എൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയയും കഴിഞ്ഞ് വിമാനം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ചക്രം ചെന്ന് പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ നിലത്ത് പാകിയ മെറ്റലുകൾ ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വേഗത കുറച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ വിമാനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമാസ് സംവിധാനം. ആ സംവിധാനത്തിനും കൂടി വേണ്ടത് 800 മീറ്റർ നീളവും 300 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. പ്ലസ് ആപ്രൺ അടക്കമുള്ള ടാക്സി സംവിധാനത്തിന് വിപുലീകരണമടക്കം മാക്സിമം വേണ്ടത് 50 മീറ്ററാണ്. ആ 50 മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ മുഴുവൻ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ മേലെ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടുമുള്ളൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മികച്ചുറ്റ സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 50 ഏക്കർ ധാരാളം മതിയാവും. അതിന് 19.46 ഏക്കർ സ്ഥലം ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എത്ര വേണ്ടി വരിക? ഒരു 30 മീറ്ററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയ 35 മീറ്ററും കൂടി ഏക്കറും കൂടി ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിന് പകരം 200, 170, 140 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ പരിപാടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കനത്ത ലാഭമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറവില്ല, എല്ലാ നിലക്കും മെച്ചപ്പെട്ട വിമാനത്താവളം. ആ വിമാനത്താവളത്തെ ഈ തരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ലോബികളുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വിമാനത്താവളം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ അവർ വിമാനമിറങ്ങിയിരുന്നത് ബോംബെയിലായിരുന്നു, മുംബൈയിൽ. ആ മുംബൈ അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്ക് സർവീസിൽ കൃത്യമായി ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതൽ വിമാനത്താവളത്തിനെതിരെ നീക്കങ്ങൾ പല ലോബികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നുള്ളത് വെടക്കാക്കി തനക്കാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ പലതും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്, സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ വിവരം നമുക്കറിയാം, തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയറ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ലാഭകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന രീതിയുടെ ഭാഗം അതിവിടെയും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ലഭ്യമാക്കി ലാഭം കൊയ്തെടുക്കാനുള്ളൊരവസരം, അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഈ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നും യാത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും വരുത്തി തീർത്താൽ, ഈ വിമാന അപകടം അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാക്കിയെടുത്താൽ യാത്രക്കാരെ മുഴുവനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നാരോ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വിമാനത്താവളത്തെ അപവാദങ്ങളിൽ മുക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത്, മലബാറിൻ്റെ പ്രദേശത്താണല്ലോ വിമാനത്താവളം. അവിടെ മലബാറിൻ്റെ പാലക്കാട് മുതൽ വയനാട് വരെ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഈ ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ജില്ലയുണ്ട്. ആ ജില്ലയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ ജില്ലയോടും പിന്നെ മലബാറിനോടും കാണിക്കുന്ന അവഗണന, മലബാർ വികസിച്ചുകൂടാ എന്നും പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്നുകൂടാ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഒളിയമ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന്
അങ്ങനെ നാനാവശത്തു നിന്നുള്ള നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങളുടെ ഫലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവം. അത് മാറണം. SYS ഈ രംഗത്ത് ശക്തമായിട്ട് സമരരംഗത്തിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പ്രവാസികളാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ 25 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനമുള്ളത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾ മലബാറിലാണ്. ഈ മലബാറിലെ പ്രവാസികൾക്ക് യാത്രാ ദുരിതമില്ലാതെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് വീടണയാൻ സൗകര്യം നൽകിയ ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ചിറകരിയാൻ പാടില്ല. കാരണം പ്രവാസികൾ, ആ പ്രവാസികളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഉപ്പുകണങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പള്ളികളിൽ, മദ്രസകളിൽ, കല്യാണങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വീട് നിർമ്മാണങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും അവരുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുച്ഛ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരംശമെങ്കിലും അവർ ഈ മലബാറിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലേക്ക് നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഉപ്പും അവരുടെ ചോരയുടെ മണവും പുരണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് പ്രവാസികൾ എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എയർപോർട്ട് തകരാൻ പാടില്ല എന്ന് SYS ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ഈ മലബാറിൻ്റെ പ്രദേശത്തുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറങ്കികൾ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് മാപ്പിള സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട് കിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ കൃഷിയിലേർപ്പെട്ടു നീങ്ങി. അഥവാ കാർഷിക മേഖലകളിൽ സമ്പുഷ്ടമായ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കവാടമായിരുന്നു നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്. വലിയ വിമാനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സർവീസും നിർത്തിവെക്കുകയും സർവീസ് കുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന് ഭംഗം സംഭവിക്കുന്നു. അതുവഴി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തൊഴിൽ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. അതേപോലെ വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ. ആയുർവേദ മരുന്നിൻ്റെ പ്രശസ്തി ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ലോഡ്ജുകൾ തുടങ്ങിയവ സംവിധാനിച്ച് അതിനൊക്കെ ഭംഗം വരുത്തുകയാണ്. യാത്രക്കാരുടെ കുറവ് ഇതിനൊക്കെ ബാധിക്കും, സർവീസുകളുടെ കുറവ് ഇതിനൊക്കെ ബാധിക്കും. അതുവഴി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പാപ്പരായി പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന് ശക്തമായിട്ട് ഈ സമരത്തിന് മുഖത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. പിന്നൊന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുമായി ഉപജീവനം നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ. അവർ 2014-15 വർഷത്തിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി അടച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നല്ല നാളുകളായിരുന്നു. ധാരാളം ജോലി, യാത്രക്കാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ല വരുമാനം സമ്പാദിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീടുണ്ടായ 2-3 വർഷക്കാലം അത് എയർപോർട്ടിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയപ്പോൾ അവർ പലരും പട്ടിണിയിലായി. ഈ 2018 ശേഷം ഒന്നുകൂടി പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ അപകടത്തെ തുടർന്ന് വീണ്ടും വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ആ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി പെട്ടിക്കടകളും തട്ടുകടകളുമായിട്ട് നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവർ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാം. അവരുടെയൊക്കെ ഉപജീവന മാർഗം മുട്ടിപ്പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ കണ്ടില്ലെന്നടിക്കാൻ, അത് അവരെ കാണാതെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും. ഈ മലബാറിലുള്ള ഒട്ടുമുക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് ഹാജിമാരോ ഉംറ ചെയ്തവരോ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ തുക മുടക്കിയിട്ട് ഉംറ ചെയ്ത പുണ്യഭൂമി കണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉംറ വിസകൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സമീപിക്കും, യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് ഈ വിമാനത്താവളം ഈ തരത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാൽ, അതിന് ചിറകരിഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും? അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളും തീർത്ഥാടനമായ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സും കാർഷിക രംഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലും പ്രവാസലോകവും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ മലബാറിൻ്റെ വികസന കവാടമായ ഈ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് അതിന് ചിറകരിഞ്ഞ് മുരടിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒതുക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തിനെതിരെയും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ സംഘടനാ കുടുംബത്തിലെ സമരമുഖമായ SYS സന്നദ്ധമാണ്. അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആ അധികാരികളെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇത് അന്യായമാണെന്ന്. എയർപോർട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കൾ നടത്തിയ നിൽപ്പ് സമരത്തെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ പൾസറിയുന്ന ജാതിമത ഭേദമന്യേ പല കുടുംബങ്ങളിലും ആ കുടുംബ സമരങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സർക്കിൾ തലത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ സോൺ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചാ സമരങ്ങൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സമരമുറകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നാം ഇതുവരെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി 1,00,000 മെയിലുകൾ അയക്കൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പാതയോര സമരം, കോഴിക്കോട് നിന്ന് മലപ്പുറം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാതയോര സമരം, ഇതിൻ്റെ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പാതയോര സമരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന 26-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടക്കും. ഈ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലം കാണുന്നത് വരെ, അവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത് വരെ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ശരിയാവുന്നത് വരെ സമരമുഖത്ത് SYS ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കണം, സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. സമാദരണീയരായ SYS നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹൃദയരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തും ആസ്പദമാക്കിയും വളരെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ അനവധി സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് SYS. അതേ നൈരന്തര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് SYS നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത്. COVID-19 സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗായി പരിമിതപ്പെട്ടത്. അതേസമയം COVID-19 സംഹാര താണ്ഡവമാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേ വിഷയത്തെ ആസ്പദിച്ച് SYSഉം SSFഉം ഒക്കെ നടത്തിയ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയരുത് എന്നതാണല്ലോ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പ്രമേയം, ഈ സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണിത്. കരിപ്പൂർ കേവലം ഒരു എയർപോർട്ടല്ല, ഒട്ടേറെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ഈ വിമാനത്താവളത്തിനുണ്ട്. മലബാറിൻ്റെ വാതായനമാണ് കരിപ്പൂർ. ലോകത്തിൻ്റെ വിൻഡോ എന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ, ദ വിൻഡോ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണത്. കരിപ്പൂരിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെ വിൻഡോ
അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാതിലുകളിലൊന്നാണ് കരിപ്പൂർ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച 10-ൽ താഴെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഏറ്റവും ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്ന്. 1982 കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് ശിലയിട്ടത്. 88 വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. 92 വിദേശ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. 98 ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2006 രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമായി കരിപ്പൂർ ഉയർന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായി കരിപ്പൂർ ഉയർന്നു. പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷത്തിലേറെ യാത്രക്കാർ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിമാനത്താവളമായിരുന്നു കരിപ്പൂർ. ഓരോ വർഷവും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 11-12% വർധനവുണ്ടായി. പ്രതിദിനം 52 വിമാന സർവീസുകൾ, ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാന സർവീസുകൾ കരിപ്പൂരിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോകോത്തര വിമാന കമ്പനികൾ അവരുടെ വലിയ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്ത സെക്ടറായിരുന്നു, വിമാനത്താവളമായിരുന്നു കരിപ്പൂർ. ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, തുടക്കം മുതൽ കരിപ്പൂരിന് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1971 മുതൽക്കാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി കലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള വിമാനത്താവളമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കലക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിദേശത്ത് പോയി മലയാളികളിൽ നിന്ന്, പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് കലക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കരുത്. 1971 മുതൽ 2004 വരെ 8 തവണ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഉണ്ടായി. കരിപ്പൂർ പ്രദേശത്തെ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി നമ്മുടെ തേഞ്ഞിപ്പലത്തുകാർക്ക് മറ്റാരേക്കാളേറെ അറിയാം. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കരിപ്പൂർ പ്രദേശത്തായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യരെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറക്കിയാണ് വിമാനത്താവളം വന്നത്. കരിപ്പൂർ പ്രദേശം വിജനമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നില്ല, ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന നല്ല ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. 8 തവണ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് ഭൂമി സർക്കാർ അക്വയർ ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ സഹകരിച്ചു. ഞാനിത് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ സഹകരിച്ചു എന്ന വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ്. 2840 മീറ്റർ റൺവേ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിനുണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിമാനത്താവളം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ ആ വിമാനത്താവളത്തോട് വൈകാരികമായ അടുപ്പം കാണിച്ചു. അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായി.
സാധാരണ അക്വിസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഡിമാൻഡുകളുണ്ട്. കരിപ്പൂരിൽ അതുണ്ടായില്ല. തദ്ദേശീയർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തും വേണമെന്നെങ്കിലും പറയും. കരിപ്പൂരിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, സാധാരണക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാവശ്യവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കതിനു മാത്രമുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആഘോഷപൂർവം, ആഹ്ലാദപൂർവം, ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആളുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയതാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം. പക്ഷേ വിമാനത്താവളത്തിനെതിരെ ഒരു ലോബി തുടക്കം മുതൽ നിലക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വിദേശത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ വരവ് പോക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ മുംബൈ കൂടിയായിരുന്നല്ലോ, ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വരുന്നതിന് മുംബൈ ലോബിയുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എതിർപ്പ് മുംബൈ ലോബിക്ക് മാത്രമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായത്. വേറെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ്. പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിലാണ് വേറെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വന്നത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിമാനത്താവളമാണ്. പിന്നീട് കണ്ണൂരിലും വിമാനത്താവളം ഉണ്ടായല്ലോ. ഇത് കരിപ്പൂർ പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ പൊതുമേഖലയിലുള്ള വിമാനത്താവളമാണ്. ഒരു വിമാനം വന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റിക്കോ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിനോ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കോ ഒരു നയാ പൈസയുടെ വരുമാനം കരിപ്പൂരിലില്ല. അതേസമയം വിമാനങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നതിന്, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, വിമാനം എത്ര സമയം റൺവേയിൽ നിൽക്കുന്നോ അത്രയും സമയമുള്ള റെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരുമാനം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങുകളും ധാരാളമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ 2013 2 വിമാനങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റൺവേയിൽ വിള്ളൽ കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വിള്ളൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ 2015 കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ക്ലോസ് ചെയ്തത്. കാർപ്പറ്റിംഗ്, റീകാർപ്പറ്റിംഗ് പണികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. മാത്രമല്ല, കരിപ്പൂർ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളമാണ്, ടേബിൾ ടോപ്പ് അപകടകരമാണ് എന്ന പ്രചാരണം കൊണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. മംഗലാപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപകടം. അത്ര തന്നെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു കരിപ്പൂരിൽ എന്ന പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണമുണ്ടായി. അന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, ഒട്ടേറെ SYS ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമര പരിപാടിയുടെ തുടക്കങ്ങളക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അനവധി സംഗമങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഒരേയൊരു ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളമല്ല കരിപ്പൂർ എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി പലരും സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉള്ളവനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. കരിപ്പൂരിനേക്കാൾ ചെറിയ റൺവേ നീളമുള്ള ചെറിയ റൺവേകളുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. പോർച്ചുഗലിലെ ഒരു വിമാനത്താവളം ലോകപ്രശസ്തമാണ്. അതിൻ്റെ റൺവേ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്ന് തെന്നിപ്പോയാൽ വിമാനം കടലിലാണ് പതിക്കുക. വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെടും. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ വിമാനത്താവളവും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. കോഡ് ഡിയിൽപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾക്ക് വന്നു പോവാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കരിപ്പൂർ. കോഡ് ഇയിൽപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾ അവിടെ വന്നു പോകരുത് എന്ന നിബന്ധന വെക്കപ്പെട്ട സമയത്തും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. കോഡ് ഇയിൽപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾക്കും വന്നു പോകാൻ കരിപ്പൂരിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റമറ്റൊരു വിമാനത്താവളമാണ് കരിപ്പൂർ എന്നതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്ടറുകളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ കരിപ്പൂരിൽ വന്നു പോകുന്നത് എന്ന്
വലിയ വിമാന കമ്പനികൾ അക്കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റീകാർപ്പറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കരിപ്പൂർ ക്ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വൈഡ് ബോഡി വിമാനങ്ങൾക്ക് കരിപ്പൂരിൽ വന്നു പോകാൻ കാർപ്പറ്റിങ്ങും റീകാർപ്പറ്റിങ്ങും തടസ്സമല്ല എന്ന് എമിറേറ്റ്സിനെ പോലുള്ള വലിയ വിമാന കമ്പനികൾ അന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആരുടെയൊക്കെയോ ചരടുവലികൾ കാരണം, എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഉള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാരണം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ അടച്ചുപൂട്ടുകയും എല്ലാ വിദേശ വിമാനങ്ങൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നീട് വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിമാനത്താവളം തുറന്നു കിട്ടിയത്. അതിനിടയിലാണ് ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. വാസ്തവത്തിൽ കരിപ്പൂരിൽ റൺവേയിൽ വിള്ളൽ കാണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും 1 കൊല്ലം നിർബാധമായ സർവീസ് നടക്കുകയും ഒരു ഹജ്ജ് സർവീസും നടക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹജ്ജ് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഹജ്ജ് സർവീസിന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല എന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കത് മാറ്റി. നെടുമ്പാശ്ശേരിയും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, കണ്ണൂരും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, തിരുവനന്തപുരവും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യതകളാണ് തിരുവനന്തപുരവും നെടുമ്പാശ്ശേരിയും കണ്ണൂരും. നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ഒരു തർക്കവുമില്ല. അവിടെയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വികസിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ വികാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ കരിപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. കരിപ്പൂർ മലബാറിൻ്റെ വാതായനമാണ്. വിദേശത്തേക്ക് 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന വിമാനത്താവളമാണ്. അനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. കോഴിക്കോട് ഒരു വാണിജ്യ നഗരമാണ്, പരമ്പരാഗതമായൊരു വാണിജ്യ നഗരമാണ് കോഴിക്കോട്. ആ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നെറു എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളമാണ്. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഉണ്ടായി. 1000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കരിപ്പൂർ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ മറിച്ചുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിമാനത്താവളത്തിലൊരു അപകടമുണ്ടായല്ലോ അടുത്ത കാലത്ത്. വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായൊരു അപകടമുണ്ടായി. അപകടമുണ്ടായ മാത്രയിൽ തന്നെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സുരക്ഷാ പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളമായതുകൊണ്ടാണ് അപകടം എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. വിമാനത്തിൻ്റെ ക്രാഷ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. 170 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വേഗതയിൽ വന്ന വിമാനം നിലം പതിച്ചതാണ്, വിമാനം പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തതാണ്, വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേയുടെ മധ്യ ലാൻഡ് ചെയ്തതാണ് വിമാനത്തിന് അപകടമുണ്ടായത് എന്ന് പിന്നീട് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. 130 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ മാത്രമേ അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല റൺവേയുടെ പകുതിയിൽ വിമാനം കുത്തനെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ടേക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടായ ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, ലാൻഡിംഗ് തകരാറുകളാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വസ്തുതകൾ വെളിച്ചത്ത് വരും. അപ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് അല്ല പ്രശ്നം എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ കരിപ്പൂരിൽ അപകടം വിമാനത്താവളം ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു മുൻവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ആ മുൻവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കരിപ്പൂർ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രസ്തുത വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേയുടെ എല്ലാ സാങ്കേതിക മികവുകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് കരിപ്പൂർ സെക്ടറിൽ ഇപ്പോഴില്ല. ഈ വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ് കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയരുത് എന്ന ഈ ആവശ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് SYS സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
കരിപ്പൂരിനെ സംരക്ഷിക്കണം. കരിപ്പൂർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. ഈ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലോകത്തൊരു വിമാനത്താവളത്തിലുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു, യൂസേഴ്സ് ഫീ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കാൻ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പിരിവെടുത്തതിന് പുറമെ യൂസേഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറയുന്ന വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായി. ആളുകൾ ഒരക്ഷരം നോ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഈ വിമാനത്താവളം അങ്ങനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതികളെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട്, വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കരിപ്പൂരിനെ അപകട സാധ്യതകളുടെ ഒരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധപൂർവം കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവള വികസന സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ അതിൽ അംഗങ്ങളാണ്, പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ അതിൽ അംഗങ്ങളാണ്. എത്ര പേർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും വകുപ്പ് തലങ്ങളിലും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, എത്ര പേർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അത് അല്പസ്വല്പം രാഷ്ട്രീയമായി പോകുമെന്നതുകൊണ്ട് SYSൻ്റെ ഈ സമര മുഖത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്രകാരം ഒരു രാഷ്ട്രീയം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കരിപ്പൂരിൻ്റെ ചിറകരിയരുത് എന്ന ഈ ആവശ്യം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യമാണ്. മുഴുവൻ മലബാറിലെ മുഴുവൻ ജനാവലിയുടെയും ആവശ്യമാണ്. സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സുപ്രധാന ജനകീയ ആവശ്യം ഉയർത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്ന SYSനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സമര രംഗത്തുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SYS ഭടന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.